बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाबी शौक तुहानू खुशामदीद कहने हैं। ते अज असी अपने एक दोस्त को आए हैं, राणा साद साहब को। ते इन्हां दा पिंड है अपना 64 ਚੱਕ झंग रोड फैसलाबाद। ते तुहानू अज माशाअल्लाह इन्हां दा शौक दिखाण लगे हैं, तुहानू इन्हां दे डेरे दा विजिट कराण लगे हैं। ते काफ़ी सारियां अच्छियां नस्ल दियां इन्हां कोल भैंसां ने, मझां ने ते गावां इन्हां ने मतलब काफ़ी अच्छे नस्ल दियां रखियां ने। ते जेहड़ा कि इन्हां ने अपने शौक वास्ते रखियां ने ते घर दे दुध वगैरह वास्ते। ते इंशाअल्लाह कल्ले कल्ले जानवर का इन्होंने पूछांगे कि नस्ल दी ने, किदों तो इन्होंने को रखे हुए हैं, किन्ना कुछ दुध दे रही है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम साद भाई जी, क्या हाल है? इन्हें अपना राणा साद साहब ते इन्हों को पूछांगे इन्होंने जानवरों के मतलब कि किदों का शौक कर रहे हैं तो किन्नी की देर तकरीबन इन्होंने हो गई है। माशाअल्लाह काफ़ी जानवर इकट्ठे किए ने इन्होंने। तो साद भाई किन्नी देर हो गई तुहानू इन्होंने जानवरों का शौक करदे? तकरीबन बजाते खुद तक 14-15 साल। उस तो पहले वाला साहब इन्नी शुरू तो नस्ल दर नस्ल इन्ने की जानवर जो अल्लाह का शुक्र है कि अपने घर वास्ते। हाँ जी, शुरू तो हाँ जी बिल्कुल। कोई दुध सेल वगैरह करन दा कोई एक्स्ट्रा जी बिल्कुल है, सेल भी करी दा जानवर हुण घर। हाँ जी माशाअल्लाह। तो वो बाकी जेहड़ा दुध हुंदा ने सेल कर देने, बाकी अपने घर वास्ते, जरूरत वास्ते, शौक वास्ते। हाँ जी। ते साद भाई फिर तुहाडे दोस्तां नूं देखण वालिआं नूं दसो कि तुहाडे कोल किहड़ा जानवर है ते किहड़ी नस्ल दा ते किन्ना एवरेज दुध दे रहा है। क्रॉस ब्रीड गाइयां जी साडे कोल ते अपनियां सर अच्छियां मझां है, पुरानी नस्ल है साडे कोल मझां दी। मतलब जिन्नियां भी मझां नजर आ रही ने हाँ जी तकरीबन जी, जे बिल्कुल ना नजर आवे कोई चीज जानवर परचेज भी कर लेदा अगर दुध कम हो जाए। लेकिन कोशिश ये करी दी कि जानवर घर का ही तैयार। हाँ जी, एक तो अच्छी नस्ल बन जाती है अपनी मर्जी की, और एक बंदे नूं यकीन एतमाद हुंदा अपने जानवर ते। मंडियां दे विच अक्सर धोखाधड़ी भी हो जाती है इसे तरह ही। हाँ जी। बहरहाल बाकी बड़ा मुश्किल काम है जानवर 2-3 साल लगा के उन्हें तैयार करना प्रॉपर दुध वास्ते, घर वास्ते। क्योंकि एक जानवर एतमाद च आ जाता, बंदे ते पता चल जाता किन्नी एवरेज दिंदा, डिग्री बन जाती है जी, नस्ल बन जाती है। तुहानू पता होंदा कि मां दा की रिकॉर्ड सी ते की करदी रही, आदतां ओहदियां कैसियां सीगियां। अगर अच्छे टीके रखाए जाण लगे जानवरां नूं, अच्छी नस्ल बन जाती है। ते माड़ा जानवर हुण हर दोस्त नूं, जिन्ने भी बंदे जिम्मेदार आ, नहीं रखना चाहिए क्योंकि खर्चे बड़े हो गए इन्हां दे। बिल्कुल ते दुध दी आउटपुट एडी कोई नहीं रह गई होई। साद भाई तुसीं हुण दिखा सकते हैं अपना साडे दोस्तां नूं अपना जानवर एक साइड तो शुरू करदे हैं, इंशाअल्लाह फिर सारे जानवर तुहानूं दिखाने हैं। ते साद भाई दसो सानूं ये जेहड़ी गाय है किहड़ी नस्ल दी है? ये जी अपना ज्यादा साहिवाल कम फ्रेजियन है, मतलब क्रॉस एक घर करवाया होया जी नहीं, ये जी परचेज की हुई है। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 20 ਲੀਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਚੋਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 20 ਲੀਟਰ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ 1-2 ਕਿਲੋ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੇਜ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਇਲੇਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਇਲੇਜ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੇਜ਼ੀਅਨ ਆ। ਇਹ ਡਰਾਈ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੈ ਨੇ ਇਹਦੀ? ਇਹ 20+ ਆ ਜੀ। 20+ ਆ, ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੈਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਗਾਂ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਸੂਏ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰਸੀ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮਿਕਸ ਹੈ। ਜਰਸੀ ਫਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮਿਕਸ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ 3 ਬਰੀਡ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਿਕਸ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗਾय ਆਇਆ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਾय ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਟਿੱਕਾ ਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕੱਦ ਥੋੜਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 25+ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਦ ਭਾਈ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ? ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਯੀਲਡ ਹੈ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਫਰੀਜ਼ਨ ਵਰਗਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 3 ਸੂਬੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਟਵਿੰਸ ਬੇਬੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 3 ਸੂਬੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ
ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਦੋਸਤਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਈ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਣੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਇਹ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਂਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜੇ ਜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੋਈ ਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਛੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਗਾय ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਵੱਛੀ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈ ਗੱਭਣ ਤੇ ਇਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ 2 ਮੇਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ AI ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸੀਮਨ ਹੀ ਰਖਵਾਈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਨ ਹੀ ਰਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਮੇਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੀਮੇਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ 2 ਸੂਬੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੀਸਰਾ ਸੂਬਾ ਸੋਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਵਰੇਜ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਜਾਨੀ ਨਾ 16-17 ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਣ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 15-16 ਕਿਲੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ। ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਪਿਓਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਜੀ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸਾਧ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਮੱਝ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਜੀ ਆਮ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ, 2.5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ, 1.5 ਵੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ਕਲ, ਜਿਸਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਾਨਵਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਅਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਛੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਲੀਅਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਜਾਨਵਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1-1 2-2 ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 30-30 40-40 ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਆਪਣਾ ਨਸਲ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲੱਕ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾਲ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ